الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام
ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض وهو الغني الحميد الملك القدوس المبدئ المعيد الذي لا تخفى عليه خافية وهو على كل شيء شهيد. أنعم على المؤمنين بالصيام والقيام وأكرمهم في يوم العيد، وأشهد أن لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وعد المتقين بالجنة والمزيد، وتوعد العصاة بأعظم الوعيد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من حقق التوحيد، عبد ربه حتى أتاه اليقين، فكان خير العبيد صلى الله عليه وسلم. ما أقبل عيد بعد عيد، ورضي الله عن آله وأصحابه وأهل التقى والعمل السديد. أما بعد، فيا عباد الله، kaum muslimin, marilah kita bertakwa dengan sesungguh-sungguhnya. Marilah kita berkomitmen berpegang teguh pada ajaran Islam, ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang merupakan wahyu dari Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, kita perlu bersyukur kepada Allah bahwa Allah telah menetapkan kepada kita 2 hari yang kita bersenang-senang di dalamnya. Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha dalam Islam ini, yang merupakan hari kita bersenang-senang, bukanlah hasil rekayasa kita, tetapi ini adalah hari raya yang Allah syariatkan kepada kaum muslimin pada hari-hari yang ditentukan. Maka kita layak bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat ini. Dan sebaik-baik yang kita laksanakan dan kita dapatkan pada hari ini adalah salat Id, salat yang sudah kita laksanakan. Inilah hal pertama yang menjadi awal dari perayaan hari raya ini. Salat yang seluruh kaum muslimin sangat ditekankan untuk menghadirinya, baik laki-laki maupun perempuan, tua, muda, bahkan anak-anak, bahkan wanita yang sedang haid. Hanya saja wanita yang sedang haid tidak ikut sholat, tetapi ikut menyaksikan dan merasakan kebaikan-kebaikan dan keberkahan di hari ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, liyakhruj al-awatiq dhawatil khudur wal huyyad wa ya'tazilul huyyad al-musalla wal yashhadna al-khaira wa da'watal muslimin. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, hendaknya para wanita, gadis-gadis pingitan dan wanita yang sedang haid keluar untuk menghadiri sholat Id.
Hanya saja wanita yang sedang haid tidak ikut sholat, tetapi ikut menyaksikan kebaikan dan doanya kaum muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Ibadallah, kaum muslimin, hari ini adalah hari kita bergembira. Marilah kita jangan lupa untuk bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk bersedekah. Jangan sampai hari semacam ini sepi dari infak dan sedekah. Banyak riwayat yang menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ketika berkhutbah memerintahkan kaum muslimin untuk bersedekah. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Kharajtu ana wal Hasan wal Husain wa Usamah bin Zaid yauma fitr wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-musalla fa shalla bina thumma khataba sallallahu alaihi wasallam faqala ya ayuhan nas inna hadha yaumu sadaqah fatasaddaqu." Aku, kata Ibnu Abbas, Hasan dan Husain serta Usama ibnu Zaid pada hari raya Idul Fitri keluar, dan Rasulullah SAW keluar menuju musalla, tempat salat. Lalu beliau bersalat, lalu beliau salat mengimami kita, lalu berkhutbah. Di antara khutbahnya beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya hari ini adalah hari sedekah. Maka bersedekahlah kalian semuanya. Ibnu Abbas menceritakan, maka laki-laki ada yang melepaskan cincinnya, ada yang melepaskan pakaian luarnya untuk disedekahkan, dan Bilal menerimanya. Sampai ketika Rasulullah tidak melihat ada satupun yang memberikan lagi, beliau menuju ke arah kaum wanita. Lalu beliau bersabda, ya ma'syarun nisa, inna hadha yaumu sadaqah fatasaddaqn. Wahai para wanita, hari ini adalah hari bersedekah, maka bersedekahlah kalian. Maka ada wanita yang melepaskan anting-antingnya, ada wanita yang melepaskan cincinnya, ada wanita yang melepaskan gelang pada kakinya, dan Bilal menerima semua itu. Sampai ketika tidak ada lagi seorang pun yang memberi sedekah dan infak, maka Bilal menghadap kepada Rasulullah SAW, dan kami pun menghadap kepada beliau. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, banyak hadis yang menekankan kita supaya bersedekah pada hari fitr ini. Sunnah Nabi mengajarkan kepada kita untuk bersedekah di hari yang berbahagia ini, agar fakir miskin bisa ikut merasakan kebahagiaan di hari mulia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Para hadirin yang dirahmati Allah, namun perlu kita ketahui bahwa sebaik apapun amalan yang kita lakukan di dunia ini, semuanya itu tidak akan bermanfaat di akhirat kelak, kecuali jika seseorang mampu menunaikan kewajiban-kewajiban yang ada di dunia ini, yaitu kewajiban untuk memenuhi hak-hak yang wajib ia penuhi. Karena dinul Islam, agama kita adalah agama yang mengajarkan kita supaya kita memenuhi hak-hak yang wajib kita penuhi. Kaum muslimin, hamba Allah yang dirahmati Allah, sesungguhnya hak paling besar, hak yang harus kita penuhi secara mutlak adalah hak Rabb kita, hak pencipta kita, hak sesembahan kita, hak Allah yang maha perkasa, Allah yang telah menjadikan kita ada di muka bumi ini setelah sebelumnya kita tidak ada. Allah yang telah menganugerahkan berbagai nikmat kepada kita terus-menerus tanpa putus, nikmat fisik maupun non-fisik, nikmat yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Tidak ada satu kebaikan pun yang kita peroleh kecuali Allah yang telah memberikannya kepada kita. Dan tidak ada satu keburukan pun yang kita terhindar daripadanya kecuali Allah yang telah mengaturnya. Wa ma
bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun yang kita peroleh kecuali semuanya itu dari Allah. Nikmat rezeki yang banyak, nikmat kesejahteraan hidup, nikmat berbagai nikmat yang kita rasakan, kedudukan, jabatan dan semuanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita harus bersyukur kepada Allah. Maka hak Allah adalah hak terbesar bagi kita untuk kita tunaikan, dan itu adalah hak yang paling wajib kita tunaikan. Kita tidak boleh mengabaikan hak ini dalam keadaan seperti apapun. Dalam keadaan sempit maupun lapang, kita wajib fokus menunaikan hak Allah ini. Dalam keadaan damai atau tidak damai, kita tetap harus menunaikan hak yang paling wajib ini. Hak yang paling wajib yang kita perlu tunaikan kepada Allah adalah hak tauhid, hak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib hanya beribadah kepada Allah saja. Tidak boleh ada secuil pun macam ibadah yang kita tujukan kepada yang selain Allah Azza wa Jalla. Kita tidak boleh ketika mencari solusi dari segala macam penyakit yang menimpa kita, lalu kita mencari jalan keluar, mencari dukun. Ketika kita ingin mendapatkan kesesaran hidup, maka kita tidak boleh mencari solusi yang lain, alternatif dengan mencari-cari hal itu kepada orang-orang pintar dalam tanda kutip. Karena semuanya itu hak tauhid adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita. Dia berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin, ala lillahi dinul khalis." Sesungguhnya kami telah turunkan kepadamu Alkitab dengan benar, Al-Quran dengan benar, maka ibadahilah Allah dengan ikhlas, dengan menyerahkan segala ketaatan kepada Allah. Ketahuilah hanya kepunyaan Allah agama yang bersih. Ketika dalam hadis yang muttafaq alaih, ketika Rasulullah SAW bersama dengan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu di atas seekor keledai, beliau bertanya kepada Mu'adz, ya Mu'adz, hal tadri ma haqqullah ala ibadih wa ma haqqul ibad ala Allah? Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya dan apa hak hamba yang bakal diterima oleh Allah, yang bakal diterima dari Allah? Apa hak hamba yang bakal diterima dari Allah? Mu'adz menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hak Allah alal ibad ay ya'buduh wa la yusyriku bihi syai'a, wa haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hambanya ialah agar para hamba hanya beribadah kepada Allah saja dan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah. Sedangkan hak hamba yang bakal diterima dari Allah, bahwa Allah tidak akan mengazab siapapun yang tidak berbuat syirik sedikit pun. Kaum muslimin, maka kita harus memenuhi hak ini. Hak kedua yang harus kita tunaikan adalah hak Nabi Muhammad SAW. Nabi kita yang kita puji dan kita sanjung. Nabi yang kita hormati dan kita cintai lebih dari segalanya. Maka wajib kita mengikuti tuntunan Nabi SAW dalam beragama. Kita harus berhati-hati jangan sampai melaksanakan kegiatan keagamaan yang menyimpang dari tuntunan Rasulullah SAW. Dan kita wajib mentaatinya. Dan itu adalah pernyataan kita ketika kita mengucapkan satu syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka segala apa yang datang dari Nabi, baik itu berita maupun hukum, kita wajib mengimaninya. Kita wajib mempercayai beritanya. Dan kita wajib untuk
untuk mentaati hukum-hukumnya. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang Rasul datangkan kepadamu, ambil dia, laksanakan. Dan apa yang Rasul larang kamu daripadanya, maka berhentilah, jangan laksanakan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka kita dalam beragama, pertama harus ikhlas, mentauhidkan Allah yang kita wujudkan dalam ikrar kita, asyhadu an la ilaha illallah. Dan yang kedua, kita ittiba kepada Nabi Muhammad SAW, yang kita wujudkan dalam ikrar kita, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masih banyak hak yang harus kita tunaikan sebagai muslim. Tapi dua hak ini adalah hak yang harus kita utamakan dalam keadaan yang seperti apapun juga. Kaum muslimin, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'alna mimman shama wa qama Ramadan imanan wa ihtisaba. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa salih a'malina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma waffiq ulata umurina lima yurdhik waj'alhum ansaran lidinik warzuqhum al-bitanata as-salihata ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.